الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া, লাখো কোটি সুজুদ, হামদ ও সানা আদায় করছি এই জন্য যে মহান রব্বে করিম আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে সলাতুল মাগরিব এর পর মাগরিবের সালাত আদায় করার পরেই আজকে সপ্তম পারার সর্বশেষ ক্লাস 10 নম্বর এই ক্লাসে আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ এনায়েত করেছেন। সেজন্য আমরা মহান মনিবের দরবারে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। আল্লাহুম্মা ইহফাযনা মিন কুল্লি বালাইদ দুনিয়া ওয়া আযাবিল আখিরাহ। জি, আমি আশা করি আপনারা সকলে আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন
ইমানের হালাতে আছেন, আমলের হালাতে আছেন, চমৎকার একটা মানসিকতা নিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকের এই ক্লাসে বসার তৌফিক দান করেছেন। আশা করি আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে গত ক্লাসে ডিভিশন শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا যারা ঈমান এনেছে, আল্লাযীনা আমানু যারা এনেছে ঈমান, ওয়ালাম ইয়ালবিসু ঈমান আনার পরে তারা মিশ্রিত করে নাই ঈমানাহুম তাদের ঈমানকে বিজুলমিন জুলুমের সাথে যারা তাদের ঈমানকে কি করে নাই, মিশ্রিত করে নাই। জুলুম মানে এখানে শিরিক, এখানে জুলুম মানে কি, শিরিক। আল্লাহ তাআলা প্রতি যারা ঈমান এনেছে, ঈমান আনার পরে তারা ইমানের সাথে জুলুমকে, ইমানের সাথে তারা শিরক মিশ্রিত করে নাই। উলাইকা লাহুমুল আমনু এদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা, ওয়া হুম মুহতাদুন আর এরাই হলো হেদায়েত প্রাপ্ত। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এবার দেখি আমরা এই আয়াতের মধ্যে পড়ি কিনা। ঈমান আনার পরে ঈমানের সাথে জুলুম, জুলুম মানে সকল মুফাসসিরিন ইকরামের মতে এখানে জুলুম মানে হলো শিরক। যারা ঈমান আনবার পরে ঈমানটাকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে নাই। উলাইকা লাহুমুল আমনু তাদের জন্য রয়েছে রবের পক্ষ থেকে সিকিউরিটি, ওয়া হুম মুহতাদুন আর তারাই হলো হেদায়েত প্রাপ্ত। এখন আমরা কয়জনে ঈমানের সাথে শিরককে মিশ্রিত করতে পারিনি? আমরা সব জায়গায় কি আল্লাহকে আল্লাহর পরিচয় দিতে পারি? সব জায়গায় কি আল্লাহর সিস্টেম ফলো করতে পারি? সর্ব জায়গায় যদি আমরা আল্লাহ তাআলার সিস্টেমকে ফলো করতে পারি, তাহলে আমরা কেউ ঈমানের সাথে আর শিরক করলাম না। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় সমাজ কি বলবে, মানুষ কি বলবে, আমার সমাজ তো এটা মানবে না, আমার সমাজের মানুষ তো আমাকে খারাপ বলবে এটা যদি আমি করি, শরীয়তের এই বিধান, এই চিন্তার যারা লালন করে, এই চিন্তা যাদের মাথার মধ্যে গেঁথে আছে, আর ওই সমাজের ভয়ে অনেক ভালো কাজও অনেকে করতে পারে না, এরা শিরক করেছে। এরা কিসের মধ্যে নিমজ্জিত? শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত। কারণ সমাজে কি বলবে, তার মানে সমাজও তাদের আল্লাহ, সমাজও তাদের রব। মানুষ আমাকে কি বলবে আমি যদি এটা পালন করি, তাহলে ওই মানুষও আমার রব হয়ে গেল, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তাহলে শিরক হয়ে গেছে। এই জন্য রবের বিধান পালনের বাধা যদি আপনার সমাজ হয়, আপনার রাষ্ট্র হয়, আপনার সোসাইটি হয়, আপনার বন্ধু বান্ধব কিংবা আপনার স্বামী কিংবা আপনার স্ত্রী, তাহলে আপনি যদি ওই তাদের কথাকে রবের কথার উপরে প্রায়োরিটি দেন, আপনি রবের সাথে শিরিক করলেন। আমি কি করলাম? তাহলে রবের সাথে শিরিক করলাম। আর যদি ইমানের সাথে এরকম শিরিক হয়, তাহলে আমাদের জন্য নাই লাহুমুল আমন, এই যে নিরাপত্তা, এটা নাই। ওয়াহুম মুহতাদুন এবং আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হব না। الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها। তাহলে 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 কি করতে হবে? রবের বিধান মানার ক্ষেত্রে কাউকে প্রতিবন্ধকতা রাখা যাবে না। সব একদিকে, আপনার রবের বিধান আরেকদিকে। রব সবার উপরে, রব কি সবার উপরে থাকতে হবে। রবের বিধান মানার ক্ষেত্রে কেউ যদি আপনার বাধা হয়, আর আপনি যদি ওই বাধা ওভারটেক করতে না পারেন, ওটাকে যদি আপনি ফেস করতে না পারেন, তাহলে আপনি কিসের মধ্যে আছেন? শিরকের মধ্যে আছেন। কিসের মধ্যে আছেন তাহলে? শিরকের মধ্যে আছি আমরা। তাহলে আর শিরকের মধ্যে কেউ যদি থাকি, লাহুমুল আমনু এই যে নিরাপত্তা নাই, ওয়া হুম মুহতাদুন এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত নয়।
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وتلك حجتنا আর এই আমাদের যুক্তি আতাইনাহা আমরা দিয়েছিলাম তা ইব্রাহিমকে ওয়াতিলকা হুজ্জাতুনা আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়াতিলকা হুজ্জাতুনা এটাই হলো আমার দলিল যে আতাইনাহা আমি এটা দিয়েছি ইব্রাহিমকে আলা কওমিহি তার কওমের উপর আমি ইব্রাহিমকে তার সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম কি নবুয়ত ইব্রাহিমকে নবুয়ত দিয়েছি ইব্রাহিমকে কিতাব দিয়েছি নারফাউ দারাজাতিম মান নাশা ওই ইব্রাহিমের কাছে যে হেদায়েতের বাণী এসেছে আমি উন্নীত করি দারাজাতিন মর্যাদা সমূহকে মান নাশাউ যাকে ইচ্ছা তার ইন্না রাব্বাকা হাকীমুন আলীম নিশ্চয় আপনার রব তিনি হলেন প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী ইন্না রাব্বাকা হাকীমুন আলীম নিশ্চয় আপনার রব মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له আর আমি দান করেছিলাম এবং ওয়াহাবনা দান করেছি লাহু তাকে ইব্রাহিমকে আমি দান করেছি কি দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুব ইসহাক দান করেছি ইয়াকুব দান করেছি কুল্লান হাদাইনা আমি প্রত্যেককে সৎ পথ দেখিয়েছি অনুহান এবং নূহকে হাদাইনা মিন ক্বাবলু ইতিপূর্বে আমি নূহকেও হেদায়েত দান করেছিলাম কিতাব দান করেছিলাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আগের নবীকে নূহ আলাইহিস সালাম আমরা বলেছিলাম যে নূহ আলাইহিস সালাম হলেন আদমের সানি নূহ আলাইহিস সালাম হলেন কি দ্বিতীয় আদম নূহ আলাইহিস সালাম কি দ্বিতীয় আদম ওয়া নূহান হাদাইনা মিন ক্বাবলু ওয়া মিন যুররিয়াতিহি এবং তার বংশধর থেকেও দাউদ নবীকে সুলাইমান নবীকে ওয়া আইয়ুব এবং আইয়ুব নবীকে ওয়া ইউসুফ এবং ইউসুফ নবীকে ওয়া মূসা এবং মূসা নবীকে ওয়া হারুন এবং নবী হারুনকে ওয়া কাযালিকা নাজজিল মুহসিনিন আর এভাবে আমি মুহসিন বান্দা যারা তাদের প্রতিদান দিয়ে থাকি ওয়াজাকারিয়া ওয়া ইয়াহইয়া ওয়া ঈসা ওয়া ইলিয়াস ওয়াজাকারিয়া আর জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ওয়া ইয়াহইয়া আর ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম ওয়া ঈসা আলাইহিস সালাম ওয়া ইলিয়াস এবং ইলিয়াস আলাইহিস সালাম কুল্লুম মিনাস সালিহিন প্রত্যেকে ছিল পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ওয়া ইসমাঈলা আর নবী ইসমাঈল ওয়াল ইয়াসা এবং ইয়াসা নবী ইউনুস নবী ওয়া লূত আলাইহিস সালাম ওয়া কুল্লান ফাদ্দালনা আলাল আলামিন ওয়া কুল্লান ফাদ্দালনা আর সকলকে আমি মর্যাদাবান করেছি আলাল আলামিন বিশ্ববাসীর উপর পুরো জগৎবাসীর উপর আমি তাদেরকে মর্যাদাবান করেছি ওয়ামিন আবাইহিম আর ওয়ামিন আবাইহিম আর তাদের পিতৃপুরুষদের মধ্য হতে ওয়া যুররিয়াতিহিম এবং তাদের বংশধর তাদের মধ্য থেকে ওয়া ইখওয়ানিহিম এবং তাদের ভাই বন্ধু যারা তাদের মধ্য থেকে ওয়াজতাবাইনাহুম আমি আল্লাহ মনোনীত করেছি তাদেরকে ওয়া হাদাইনাহুম ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম ওয়া হাদাইনাহুম আর আমরা তাদেরকে পথ দেখিয়েছি ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম ইলা মানে দিকে সিরাতিম মুস্তাকিম সরল সঠিক পথের দিকে আমি সকলকেই রাস্তা দেখিয়েছি যালিকা হুদাল্লাহি ইয়াহদি বিহি মান ইয়াশাউ মিন ইবাদিহি যালিকা হুদাল্লাহ এটি হলো আল্লাহর তরফ থেকে হেদায়েত যালিকা হুদাল্লাহ ইয়াহদি বিহি মান ইয়াশা এর দ্বারা তিনি রাস্তা দেখান মান ইয়াশাউ যাকে চান তাকে মিন ইবাদিহি তার বান্দাদের মধ্য থেকে ওয়ালাউ আশরাকু আর যদি তারা শিরক করত লাহাবিতা আমালুহুম লাহাবিতা আনহুম তাহলে অবশ্যই তাদের থেকে নষ্ট হয়ে যেত মা কানু ইয়ামালুন তারা যা করেছে তা এই যে উপরে যত নবীর নাম এখানে 16-17 জন নবীর নাম আসছে এই এদের সকলের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন তারা যদি
আমি আল্লাহর সাথে কি করতো, শিরক করতো, লাহাবিত, লাহাবিত তাহলে অবশ্য নষ্ট হয়ে যেত, আনহুম তাদের থেকে, মা কানু ইয়ামালুন তারা যা কাজ করেছে তা, তারা যা কাজ করেছে তা। তার মানে নবীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন। এখানে 18 জন নবীর আলোচনা আসছে। এখানে আমরা মূল ক্লাসে এগুলো দেখিয়ে দিয়েছি, এই জন্য এখানে খুব বেশি সময় দিতে পারছি না। এই 18 জন নবী তারা যদি ওয়ালাওয়াশরাকু, যদি তারা শিরক করতো আমার সাথে, লাহাবিত লাহাবিত আনহুম তাহলে অবশ্যই তাদের থেকে নষ্ট হয়ে যেত, মা কানু ইয়ামালুন তারা যা অপরাধ করছে সেইগুলো। উলাইকাল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা ওয়াল হুকমা ওয়ান নবুওয়া, উলাইকাল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা, উলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, আতাইনাহুমুল কিতাবা যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, ওয়াল হুকমা ওয়ান নবুওয়া, হুকম ওয়াল হুকমা ওয়ান নবুওয়া নবুয়ত দান করেছি এবং হিকমত দান করেছি। উলাইকাল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা, এরা হলো এমন সব লোক, তারাই যাদেরকে আমি দিয়েছি আল কিতাব ওয়াল হিকমা, হিকমত পূর্ণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যোগ্যতা, এবং এটার আরেকটা অর্থ কর্তৃত্ব, ওয়ান নবুওয়া এবং নবুয়াত। ফাইয়াকফুর বিহা তারপর যদি অস্বীকার করে তার প্রতি, হাউলাই এ সকল মানুষ, ফাইয়াকফুর বিহা হাউলাই এ সকল মানুষ যদি এদের কাউকে অস্বীকার করে, ফাকাদ ওয়াক্কালনা বিহা কওমান লাইসু বিহা বিকাফিরিন, ফাকাদ ওয়াক্কালনা তবে নিশ্চয় আমি অর্পণ করেছি, বিহা তার ব্যাপারে, কওমান এমন কওমের উপর, লাইসু বিহা কাফিরিন তারা নয় তার প্রতি অস্বীকারী। অর্থাৎ ফাকাদ ওয়াক্কালনা বিহা মানে এই কওম যদি এই নবীদের উপরে অস্বীকার করে, নবীদেরকে না মানে, তাহলে এদের জায়গায় আমি আরেকটা কওম নিয়ে আসবো, কওমান লাইসু বিহা বিকাফিরিন, যে সম্প্রদায় এই নবীদের উপরে তারা অস্বীকারী হবে না। উলাইকাল্লাযীনা হাদাল্লাহ, উলাইকা এ সকল নবী রাসূল, আল্লাযীনা তাদেরকে, হাদাল্লাহ আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিয়েছেন, হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেছেন। এ সকল নবী তাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের উপরে পরিচালিত করেছেন। ফাবিহুদাহুম ইকতাদি, অতএব তাদের যে হেদায়েত আছে, ইকতাদি ও নবী আপনি তাদের সেই হেদায়েতটাকে ফলো করুন। ফাবিহুদাহুম ইকতাদি, ফাবিহুদাহুম অতএব তাদের সঠিক পথের, ইকতাদি ও নবী আপনি অনুসরণ করুন। কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা, আপনি এও বলে দেন হে নবী, লা আসআলুকুম না আমি তোমাদের কাছে চাই, আলাইহি এই ব্যাপারে, আজরান কোন রকমের প্রতিদান, আমি তোমাদের কাছে কোন রকমের প্রতিদান চাই না। কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা, বল হে নবী আপনি বলে দেন, লা আসআলুকুম আমি চাই না তোমাদের কাছে, আজরান কোন রকমের প্রতিদান। قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين إن هو إلا ذكرى للعالمين আমার যে প্রতিদান সেটা হলো ইল্লা যিকরা লিল আলামিন, আমার দায়িত্ব হলো কেবল বিশ্ববাসীকে উপদেশ দেওয়া। ইন হুয়া ইল্লা যিকরা লিল আলামিন, ইন হুয়া অর্থাৎ আমি যা বলি এটা হলো যিকরা লিল আলামিন বিশ্ববাসীর জন্য কেবল একটি উপদেশ মাত্র। ওয়ামা কাদারুল্লাহ হাক্কা কাদরিহি, ওয়ামা কাদারুল্লাহ হাক্কা কাদরিহি, ওয়ামা কাদারুল্লাহ আর তারা মর্যাদা দিল না আল্লাহ তাআলার, হাক্কা কাদরিহি আল্লাহ তাআলাকে যথাযথভাবে তারা মর্যাদা দিতে পারলো না, আল্লাহ তাআলাকে তারা যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি। ঈদ যখন ক্বালু তারা বলল, মা আনজালাল্লাহ আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন নাই, আলা বাশারিন কোন বাশারের উপর, মিন শাইইন কোন কিছু, তারা বলল আল্লাহ তাআলা কোন মানুষের উপরে কোনো কিছু অবতীর্ণ করেন নাই, অর্থাৎ নবীর নবুয়তকে তারা অস্বীকার করলো। তারা বলল না, আল্লাহ তাআলা এরকম কোন মানুষের উপরে কিছু নাজিল করেন নাই। বল হে নবী আপনি বলে দেন, মান আনজালাল কিতাব, তো ঠিক আছে আমি নবীর উপরে যদি কিতাব আল্লাহ তাআলা নাজিল নাই করে থাকেন, তাহলে বলো মান আনজালা কে নাজিল করছে, আল কিতাব ওই কিতাব, আল্লাযী জাআ বিহি মূসা
যে কিতাবটাকে নবী মুসা তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন, তাহলে বলো ওই কিতাব নাজিল করলো কে? নূরাও ওয়া হুদা, যেই কিতাবটা নূর, ওয়া হুদা, এবং যেই কিতাবটা হেদায়েত, লিন্নাসি, মানুষের জন্য। যেই কিতাবটা নূর এবং হেদায়েত মানুষের জন্য, বলো ওই কিতাবটা নবী মুসা তাহলে কোথা থেকে নিয়ে আসলেন? তাজআলুনাহু কারাতিস তুবদুনাহা তাজআলুনাহু, তোমরা তো তা রাখছো, কারাতিসা, কাগজ সমূহের উপর, তুবদুনাহা, প্রকাশ করো তার কিছু, ওয়া তুখফুনা কাসীরা, আবার তার অধিকাংশই তোমরা গোপন করো। তোমরা তো এই কিতাবের কিছু কাগজের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছো, ওয়া তুখফুনা কাসীরা, আবার এর বহু অংশ, ভালো বড় একটা অংশ তোমরা কিন্তু গোপন করে রাখছো। ওই যে যেটা তাদের কাছে তাদের সুখকর বা তাদের জন্য পজিটিভ বা তাদের জন্য লাভবান হওয়ার পয়েন্ট দুনিয়াতে, এটাকে তারা বেশ ভালো করে ফোকাস করবে। আবার যেটা করলে পরে তাদের একটু সাময়িক লস, ওইটাকে তারা কি করবে? আঙ্গুল দিয়ে ডেকে রাখবে। আছে না, এখন মনে করেন যে ইসলামের যে বিধানটা আমার জন্য মানা সহজ, এটাকে আমি অনেক বেশি ফোকাস করব। আবার যেটা আমি মানতে চাই না বা মানলে আমার একটু যেমন মনে করেন যে আমি সুদ খাই, নাউজুবিল্লাহ। তো এখন মনে করেন যে একজনের সুদ খায়, তো ওই সেই সুদের আলোচনা শুনতে নারাজ, বাকি সব আলোচনা তার কাছে ভালো লাগে। আছে না এরকম কিছু, যে সুদের আলোচনা তার কাছে ভালো লাগে না? এই জন্য মনে করেন যে ওই গ্রামের মধ্যে মনে করেন যে একজনে চুরি করে, তো এখন হুজুরে জুমার মসজিদে হয়তো হুজুরে চুরির বিরুদ্ধে ওয়াজ করছে, এখন ওই ওই মুসল্লির আর হুজুর ভালো লাগে না, কারণ হুজুর আমি যে চুরি করি, এটা হুজুরে এই চুরি করা ছাড়া আর কোনো ওয়াজ পাওয়া যায় না, চুরির ওয়াজ ছাড়া আর কোনো ওয়াজ হুজুরের কাছে নাই, এই জন্য হুজুর ভালো না। আরেকজনে সুদ খায়, এখন সুদের ওয়াজ করছে আরেক জুমায়, এখন ওই যে সুদ খায়, যারা সুদ খায় তাদের কাছে হুজুর খারাপ, কারণ হুজুর সুদ ছাড়া আর কোনো ওয়াজ পায় না। আরেকজনে মনে করেন যে মিথ্যা কথা বলে সমাজের মধ্যে, এবার একদিন হুজুরে মিথ্যার উপরে আলোচনা করলো, এবার হুজুর খারাপ ওই মিথ্যাবাদীদের কাছে, কারণ হুজুর মিথ্যা ছাড়া আর কোনো আলোচনা করতে পারে না, মিথ্যা বিষয় ছাড়া। এই হলো আমাদের ঘটনা। তো এগুলো কিন্তু আজকে নতুন ঘটনা না, এগুলো কিন্তু ওই যুগেও ছিল, ওই যুগে ছিল। তুবদুনাহা ওয়া তুখফুনা কাসীরা, আবার অনেক জিনিস তোমরা গোপন করে রেখেছ। ওয়া উল্লিমতুম মা লাম তা'লামু, আর তোমাদেরকে তো শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মা লাম তা'লামু, যা তোমরা জানতে না। মা লাম তা'লামু আনতুম, তোমরা তা জানতে না, ওয়ালা আবাকুম, তোমাদের পিতৃপুরুষ যারা ছিল তারাও তো জানতো না। ওয়ালা আবাউকুম, কুলিল্লাহ, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন এগুলো। তুম্মা যারহুম, এরপর ও নবী আপনি তাদেরকে ছেড়ে দেন, ফি খাউদিহিম, তাদের এই অনর্থক আলোচনার মধ্যে তারা ঘুরপাক খাক, ইয়ালাবুন, তারা তাদের এই অনর্থক আলোচনার মধ্যে খেলতে থাকুক। ওয়াহাদা কিতাবুন আনজালনা, ওয়াহাদা কিতাবুন, এটি এমন একটি কিতাব, আনজালনাহু, যেটাকে আমি নাজিল করেছি, মুবারাকুন, বরকতময় হিসাবে, কল্যাণময় হিসাবে, মুসাদ্দিকুন, যেটি হলো সত্যায়নকারী, আল্লাযীনা বাইনা ইয়াদাই, যা তার হাতের উপরে, তার হাতের উপরে আছে ওইটার সত্যায়নকারী। অর্থাৎ যে কিতাবটা এখন আছে, যখন কোরআন নাজিল হচ্ছিল তখন ওই সমাজে তাওরাতের প্রচলন ছিল অনেক বেশি। তাওরাত, তাওরাত, তাওরাত। তো এই তাওরাতের সত্যায়নকারী হলো এই কোরআন। ওয়াহাদা কিতাবুন, এটা এমন একটা কিতাব, আনজালনাহু, যেটাকে আমি নাজিল করেছি, মুবারাকুন, বরকতময় হিসাবে, মুসাদ্দিকুন, সত্যায়নকারী হিসাবে, আল্লাযী, ওই কিতাবের, আল্লাযী, যেটা বাইনা ইয়াদাই, তার সামনে আছে, তার মানে তাওরাত আছে। ওয়ালিতুনজিরা উম্মাল কুরা, আর যেন আপনি ভয় দেখাতে পারেন উম্মাল কুরা, মক্কার লোকদেরকে, উম্মাল কুরা ওয়া মান হাওলাহা, এবং তার চারদিকে যারা আছে তাদেরকেও যেন আপনি ভয় দেখাতে পারেন। ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল আখিরা, আর যারা ঈমান আনে আখিরাতের উপর, ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল আখিরাতি ইউমিনুনা বিহি, তারা এর প্রতি ঈমান আনে। ওয়াল্লাযীনা, আর যারা ঈমান আনে বিল আখিরা, আখিরাতের উপর, ইউমিনুনা বিহি, তারা ঈমান আনে তার উপরে যথার্থ রূপে, ওয়া হুম আলা সালাতিহিম ইউহাফিজুন, আর তারা তাদের সালাতের ব্যাপারে ইউহাফিজুন, রক্ষা করে।
وهم على صلاتهم يحافظون ওয়ামান আযলামু ওয়ামান আযলামু ওয়ামান আযলাম আর সবচেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে? ওয়ামান আযলামু আর সবচেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে? তাহলে বড় জালেম কে? মিম্মান ইফতারা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা আরোপ করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? মানে আল্লাহ তাআলা এটা নাজিল করছে আর সে বলে এটা নাজিল করে নাই, কিংবা আল্লাহ তাআলা এটা নাজিল করছে এটাকে সে গোপন করছে, কিংবা আল্লাহ তাআলা একটা জিনিস নাজিল করছে এটাকে সে কি করছে? অপব্যাখ্যা করেছে, এটাকে অপব্যাখ্যা করেছে, গোপন করে রেখেছে, হাইড করে রেখেছে, পিছনে রেখে দিয়েছে, এটাকে মানুষের সামনে উদ্ভাসিত হতে দেয় নাই। এর চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? তার মানে আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা আরোপ করা মানে এটার অনেকগুলো ধরন, কাইফিয়ত থাকতে পারে, রূপ থাকতে পারে। একটা হলো সরাসরি অস্বীকার করা, আরেকটা হলো কি আল্লাহ নাজিল করছে একটা বলে আরেকটা, আরেকটা হলো গোপন করা, মানুষ থেকে কি করা? গোপন করা, পিছনে রাখা। এই সব হলো এটার মধ্যে শামিল। তাহলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কি হতে পারে? যে বলে যে আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা আরোপ করে। ওয়াও ক্বালা উহিয়া ইলাইয়া ওয়ালাম ইউহা ইলাইহি শাইউন ওয়া মান ক্বালা সাউনজিলু মিসলা মা আনজালাল্লাহ। আও ক্বালা উহিয়া ইলাইয়া, আও অথবা ক্বালা বলে উহিয়া ইলাইয়া ওহী করা হয়েছে আমার প্রতি, ওয়ালাম ইউহা ইলাইহি তার প্রতি ওহী করা হয় নাই। কেউ বলে একজনে ওই যুগে রাসূলের কাছে এসে বলল যে না আমার কাছে ওহী আসছে, তোমার কাছে আসে নাই। এই যে ওয়ালাম ইউহা, সে বলে উহিয়া ইলাইয়া আমার কাছে ওহী আসছে, ওয়ালাম ইউহা ইলাইহি তার কাছে আসে নাই শাইউন কোন জিনিস। কি কি চমৎকার কথা না, যে এসে বলছে আমার কাছে ওহী আসছে, তোমার কাছে আসে নাই। এইগুলো এখন বর্তমান আমাদের আলেমদের মধ্যে কিছু আছে না, যে ধরে ধরে এক শ্রেণীকে কাফের বানিয়ে দিচ্ছে, জাহান্নামে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এইগুলো কিন্তু ওই তাদেরই, ওই যে ইহুদি নাসরাদের ওখান থেকে আসছে। যদিও তাদেরকে এখন বড় বড় আলেম দেখা যাচ্ছে, কেউ ডক্টরের ডিগ্রিও ফাঁসে, নামের ফাঁসে লিখে রাখছে। এই ঘটনাটা এটাই, যে তারা নবীর কাছে এসে বলল ওহিয়া ইলাইয়া আমাদের কাছে আসছে, আমার কাছে আসছে, ওয়ালাম ইউহা ইলাই শাইউন তার কাছে কোনো কিছু ওহী করা হয় নাই। ওয়ামান ক্বালা ওয়ামান ক্বালা এবং যে বলে সাউনজিলু অবতীর্ণ করব আমিও মিসলা মা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যেমন নাজিল করেছেন আমিও তেমনই নাজিল করব, তার মানে আমিও তেমনই একটা কিতাব নিয়ে আসব, আমি তেমনই একটা কিতাব লিখে দিলে তো হয়ে গেল। ওয়ালাউ তারা ইদিজ জালিমুন, ওয়ালাউ তারা আর যদি আপনি দেখতেন হে নবী, ইদিজ জালিমুনা যখন জালেম যারা সীমালঙ্ঘনকারীরা যখন ফি গামারাতিল মাউতি মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে যখন তারা থাকবে, ওয়াল মালাইকাতু আর ফেরেশতা বাসিতু প্রসারিত করবে আইদিহিম তাদের হাত, আইদিহিম তাদের হাতগুলো যখন তাদের সামনের দিকে ধাবিত করবে ফেরেশতা, আর বলবে কি আখরিজু আনফুসাকুম তোমরা বের করো তোমাদের প্রাণগুলোকে। ফেরেশতা বলবে আখরিজু আনফুসাকুম মৃত্যু যন্ত্রণা, আল্লাহু আকবার, তোমরা তোমাদের প্রাণগুলো বের করো। ফেরেশতা নিজেই ওই অপরাধীকে বলবে, হাত সম্প্রসারিত করে বলবে ও আখরিজু আনফুসাকুম তোমরা নিজেদের প্রাণ বায়ু বের করো। আলিয়াউমা তুজজাউনা আজকের দিবসে তুজজাউনা প্রতিদান দেওয়া হবে আযাবাল হুন অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে বিমা কুনতুম তাকুলুন বিমা কুনতুম এই কারণে যে কুনতুম তাকুলুনা তোমরা বলে এসেছ আলাল্লাহি গায়রাল হাক্কি আল্লাহর উপরে সত্য কথা ছাড়া অন্য কথা, তার মানে মিথ্যা কথা। ওয়া কুনতুম আন আয়াতিহি তাস্তাকবিরুন আর তোমরা ছিলে অহংকার করতে আল্লাহ তাআলার প্রতি। ওয়া কুনতুম আন আয়াতিহি তাস্তাকবিরুন ওয়ালাকাদ জি'তুমুনা ফুরাদা কামা খালাকনাকুম আউওয়ালা মাররাহ ওয়ালাকাদ খালাকনাকুম ولقد خلقناكم ولقد جئتمونا ولقد جئتمونا আর নিশ্চয়ই জিতুমুনা আমাদের কাছে তোমরা এসেছো ফুরাদা একাকী।
আউওয়ালা কামা খালাকনাকুম, ওই যে তাদেরকে মৃত্যু যন্ত্রণা আস্বাদন করানোর পরে যখন তারা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন ওয়ালাকাদ জিতুমুনা, কাছে আসছো পুরাদা, নিঃস্ব হয়ে, একাকী হয়ে, নিঃস্ব, একাকী, নিঃসঙ্গ, তোমাদের কোনো সঙ্গ নাই। কামা খালাকাকুম, যেমন করে আমি তোমাদেরকে তৈরি করেছি, আউওয়ালা মাররা, প্রথমবার, ফার্স্ট টাইম তোমাদেরকে যেভাবে আমি সৃষ্টি করেছি তোমরা আমার কাছে ঠিক সেভাবেই ফিরে আসছো, রিক্ত হস্তে, কেউ নাই তোমাদের সাথে। وتركتم ما خولناكم وتركتم আর তোমরা ছেড়ে এসেছ মা খাওয়ালনাকুম, যা আমরা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে, ওয়ারাআ যুহুরিকুম, তোমাদের পিঠের পিছনে, আর তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা পশ্চাতে রেখে এসেছো তোমরা দুনিয়াতে, তোমাদের টাকা পয়সা, ধন দৌলত, বন্ধু বান্ধব সবকিছু রেখে এসেছো। ওয়ামা নারা মাআকুম, এবং তোমাদের সাথে তো এটাও কেউ দেখছি না, ওয়ামা নারা, এবং আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না, মাআকুম তোমাদের সাথে, শুফাআকুম তোমাদের সুপারিশকারী, যাদেরকে তোমরা দুনিয়াতে তোমাদের অনুসরণ করার মতো নেতা বানিয়েছিলে, ওই ওই নেতারা আজকে তোমাদের সাথে নাই। আল্লাযী আল্লাযীনা জাআমতুম, যাদেরকে তোমরা দাবি করেছিলে, আন্নাহুম, নিশ্চয়ই তারা, ফিকুম তোমাদের মাঝে, শুরাকা, তোমাদের অংশীদার হবে দুনিয়া এবং আখেরাতে। ফিকুম শুরাকা লাকাদ তাকাত্তুআ বাইনাকুম, নিশ্চয়ই চিহ্ন হয়ে পড়েছে তোমাদের থেকে, ওয়াদাল্লা আনকুম, এবং তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে, মা কুনতুম তাজউমুন, তোমরা যা দুনিয়াতে দাবি করেছিলে, তারা কেউ তোমাদের সাথে নাই, সবাই তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। দুনিয়াতে যাদেরকে তোমরা তোমাদের নেতা বানিয়েছিলে, যাদের কথায় তোমরা উঠতে বসতে চলতে মিছিল করতে মিটিং করতে, কেউ আজকে তোমাদের সাথে নাই। জি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আপনারা কি সাউন্ড কি কম পাচ্ছেন নাকি? আমার তো মনে হয় না, প্রতিদিন যে সাউন্ড, সে সাউন্ডে তো আমার কাছে। যাক, আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন দেখলাম, একটু প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে আসি, তারপরে নতুন ক্লাসে যাব। হ্যাঁ, আমিনা লতিফ চৌধুরী আপা লিখেছেন, লত বলে আমি প্রভু, পদ বলে আমি তাদের এসব দেখে সে আমি তো জানি। হ্যাঁ, এমনই এমনই এমনই। আরেকজন উপরে প্রশ্ন করেছিলেন কি, আরেকজন উপরে প্রশ্ন, হ্যাঁ, একটি আয়তে কতজন, এখানে মোট 18 জন নবীর নাম আসছে। তাহলে কি স্বামীকে খুশি করার জন্য তার সাথে বাহিরে যাওয়ার সময় শ্বাস গুজ করে যাওয়া কি শিরিক? হ্যাঁ, চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছেন শারমিন জাহান, মাশাআল্লাহ। স্বামী চাচ্ছে আপনি খুব সেজে গুজে, এই যে একটা প্রশ্ন করেছেন, এই প্রশ্নটা একজন বোন করেছেন, এই প্রশ্নটা একজন বোন করেছেন, আমি কপি করে দিলাম। তাহলে কি স্বামীকে খুশি করার জন্য তার সাথে বাইরে যাওয়ার সময় সাজগুজ করে যাওয়াও কি শিরিক? হ্যাঁ। এখানে দেখেন, সাজগুজ তো আপনি ঘরে করবেন স্বামীর জন্য, এখন বাহিরে যে আপনি যাচ্ছেন, এখন সাজগুজটা কার জন্য? যদি স্বামীর জন্য হয়, এটা একটা হিসাব, আর যদি না, স্বামীর জন্য না, মানুষকে দেখানোর জন্য, তাহলে তো এটা একটু প্রশ্নবোধক বিষয় না? এটা একটা প্রশ্নবোধক বিষয় অবশ্যই। আমাদের দেশে আমাদের অনেক বোনদেরকে দেখি, নিজ ঘরে, নিজ বাসস্থানে, কিংবা একান্ত যেখানে বসবাস করে স্বামী স্ত্রী, ওখানে সে সাজে না, খুব ভালো করে স্বামীর সামনে কোনোদিন ওইভাবে সাজগুজ করে না। কিন্তু ঠিকই কোনো একটা বিয়ের দাওয়াত হলো, অথবা কোথাও কোনো যাবে, একটু ঘুরতে যাবে, মাশাআল্লাহ, দুনিয়ার যত সাজ সজ্জা, যত স্বর্ণ গয়না আছে, সব কিছু হাজির। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এখন এটা আপনি কাকে দেখাতে যাচ্ছেন? কাকে দেখাতে যাচ্ছেন? যদি মানুষের জন্য দেখাতে যান, তাহলে এটা শিরক হবে, এ ব্যাপারে কোনো সে নাই, কোনো মানে অবজেকশন নাই, বিনা বাক্যে এটা শিরক হবে। আর যদি আপনার স্বামী বলে যে না, তুমি সেজেগুজে যাও, কারণ তুমি আমার বন্ধুদের সামনে যাবা, আমি একটু পরিচয় দিতে হবে, বা আমার একটা সম্মান আছে, এটা তাহলে আপনি স্বামীর কথা শুনে যাচ্ছেন। এখন এর দায়ভার স্বামী নিবে, এর দায়ভার কে নিবে? স্বামী নিবে, যেহেতু আপনি স্বামীর তাবে বা অনুগত। জি, নেতাকে না, শুধু পীরকে মালিক বলতেও দ্বিধা করে না। আমি বাধা দেওয়ার অনেক কথা শুনতে হয়েছে আমাকে। হ্যাঁ,
পীরকেও মালিক বলে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। পীরকে মালিক বলে, বাবা বলে, এটা বলে, সেটা বলে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। পীরকে যে সম্মান করে নিজের বাবাকেও এই সম্মান করে না। আছে না এরকম? পীরের উপরে তার যত বড় বিশ্বাস, নিজের বাবা মায়ের উপরও তার অত বিশ্বাস নাই। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা এবার আজকে আসি নতুন ক্লাসে, আলহামদুলিল্লাহ। জি, একজন লিখছেন হচ্ছে স্বামী মারা যাওয়ার পর, না আমার আর প্রশ্ন করি না, আমি সামনে যেতে হবে। এটা সর্বশেষ। স্বামী মারা যাওয়ার পর একজন নারী কিভাবে শরীয়ত মোতাবেক ইদ্যত পালন করবে, যদি একটু বলে দিতেন। একজন বোনের স্বামী মারা গেছে, উনি ওই বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। জি, স্বামী মারা যাওয়ার পরে 4 মাস 10 দিন পর্যন্ত তিনি ইদ্যত পালন করবেন। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا। 4 মাস 4 মাস ও 10 এবং 10 দিন। তার মানে 4 মাস 10 দিন এই বোন স্বামীর শোকে শোকাতুর অবস্থায় জীবনযাপন করবেন, ইদ্যত পালন করবেন। 4 মাস 10 দিন পর্যন্ত তিনি স্বামীর বাড়িতেই থাকবেন। স্বামীর বাড়িতেই তার থাকা। যেমন মনে করেন যে একজন কক্সবাজার চাকরি করেন একজন বোন, তার স্বামী ঢাকা, বাসা বাড়ি এখানে, উদাহরণ। এখন স্বামী মারা গেছে, এখন সরকারি চাকরি করে, গভর্নমেন্ট চাকরি করে, স্বামী মারা গেছে, ছুটি পাওয়া যাচ্ছে না। ছুটি পাওয়া গেলে হয়তো কয়দিন, স্বামী মারা গেছে হয়তো এক সপ্তাহ বা 1.5 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহে কাটালো স্বামীর বাড়িতে এসে, বাকি তো আরো প্রায় 4 মাস। না, ওই 4 মাসও স্বামীর ঘরেই কাটাতে হবে। এটা একটা আইন করা দরকার। এরকম চাকরিরত অবস্থা যাদের স্বামী মারা যাবে তাদেরকে 4 মাস 10 দিন ইদ্যত পালন করার জন্য তাদেরকে এই ছুটির একটা আইন করতে হবে। যেমন মনে করেন যে ওই যে আমাদের বোনদের মাতৃত্বকালীন ছুটি আছে না, 6 মাস, 2 সন্তান পর্যন্ত 6 মাস করে ছুটি পাওয়া যায় সন্তান প্রসব হওয়াকে কেন্দ্র করে। তো এরকম এই স্বামী যদি আল্লাহ না করুক কারো যদি মারা যায়, আর ওই বোনটা যদি চাকরিরত থাকেন গভর্নমেন্ট, বিশেষ করে গভর্নমেন্টের কথাই বলছি, তাহলে তাকে 4 মাস 10 দিন ইদ্যুৎ পালন করতে হয় কোথায়? স্বামীর ঘরে। এই জন্য এটা একটা আইন করা দরকার। এই যে আমি আজকে কথা বলছি, আপনারা এটা লেখালেখি করেন, কথা বলেন, তাহলে দেখবেন ইনশাল্লাহ এটা একসময় কি হয়ে যাবে, সরকার আইন করতে বাধ্য হবে। জি, জি, হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। সর্বশেষ একটা কথা বলে আমি শেষ করলাম। এই যে একজন বোন আমাকে একটু ক্লিয়ার, আমিনা লতিফ চৌধুরী আপা, জি, এতদিন জানতাম লোক দেখানো নামাজ বা ইবাদত শিরক। হ্যাঁ, এটা ঠিকই জানতেন। আজকে সূরা নাম বুঝিয়ে দিল লোকে কি বলে এই বাক্যের সাথে জড়িত সব কথাই শিরক। রাইট, রাইট, রাইট। এই বাক্যের সাথে জড়িত, এই বাক্যের সাথে জড়িত সব কথাই কি শিরক হবে। লোকে কি বলে, লোকে কি বলবে, সমাজ কি বলবে, আমার সম্মান যাবে, এই সেই ইত্যাদি। ওই যে অনেকে বলে না, মনে করেন যে মেয়েকে বিয়ে দিবে, এখন মহারানা 1 লাখ টাকা। আই হ্যাঁ রে, আমার মেয়ে মাস্টার ডিগ্রি পাস করেছে, আমি এই এলাকার চেয়ারম্যান, এখন আমার মেয়ে যদি 1 লক্ষ টাকা মহারানা হয়, আমার মান সম্মান থাকে? লোকে কি বলবে, সমাজ কি বলবে? এই তো, এই একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিলাম, এরকম হাজারো এক্সাম্পল আছে। মান সম্মান শেষ। মেয়ে 1 লাখ টাকা মহারানা হবে, আর আমি হলাম এই এলাকার আজকে 18 বছরের চেয়ারম্যান। আমার এত মান সম্মান, এত টাকা পয়সা, এত ধন দৌলত, আমার ইজ্জত থাকবে? এই যে লোকে কি বলবে, এই যে এই দেশের এক হয়ে গেল, লোকে কি বলবে, এই ঘটনায় আমাদেরকে শেষ করে দিল। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে আবার আজকের ক্লাসে আসছি, আলহামদুলিল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون। এখানে এই প্রথম পৃষ্ঠাটার মধ্যে একটু এই যে শাব্দিক শব্দ অর্থগুলো সিরিয়াল একটু ভুল আছে। আমি আপনাদেরকে পিডিএফ দেওয়ার সময় একটু ঠিক করে দিব ইনশাল্লাহ। সময়ের স্বল্পতার কারণে স্কুলে উঠতে পারিনি। জি, ইন্নাল্লাহা ফালিকুল হাব্বি ওয়ান নাওয়া। ইন্না, নিশ্চয় আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা, ফালিকুল হাব্বি, তিনি শস্য বীজ বিদীর্ণকারী, মানে শস্য বীজ থেকে তিনি গাছ বের করেন, ওয়ালা ওয়ান নাওয়া, এবং আটি। ইন্নাল্লাহা ফালিকুল হাব্বি ওয়ান নাওয়া, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ফালিকুল হাব্বি, তিনি শস্য বীজ বিদীর্ণকারী,
ওয়ান্নাওয়া এবং আটি, আটি থেকে এবং শস্য বীজ থেকে তিনি অঙ্কুর সৃষ্টিকারী। এই যে দেখেন ছোট্ট ওই যে লাল শাক আছে না, পালং শাক বা আরো আছে না, ওই যে লাল শাকের বিচি দেখেছেন কত বড়? লাল শাকের বিচি, যারা ওই যে ছাদের উপরে লাল শাক চাষাবাদ করেন বা খেতে খামারে, এটা কত বড় হবে? ছোট্ট না? লাল, একেবারে ছোট, একেবারেই ছোট, একেবারেই ছোট। তাহলে এই ছোট্ট বিচি থেকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে একটা গাছ বের করেন! সুবহানাল্লাহিল আযীম। একেবারে ছোট্ট, একেবারেই ছোট্ট, বিন্দুর মতো লাল শাকের বীজ, একটু লাল, লাল শাকের বীজটাও লাল। তাহলে ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ফালিকুল হাব্বি, ফালিকুল হাব্বি, এই যে দেখেন এটা তো লাল শাকের একটা এক্সাম্পল দিলাম। যে সন্তান যখন হয়, সন্তান যখন হয় বাবা মায়ের একসাথে থাকার পরে, তাহলে ওই যে একসাথে থাকার পরে যে জিনিসটা থেকে আমরা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানিয়েছেন, এটা কতটুকু চিন্তা করে দেখেছেন? যারা একটু সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তারা একটু ভালো বুঝবেন, আর যারা ডাক্তার ভাই বোন আছে তাদের কথা তার নাই বললাম। আমরা যারা একটু সায়েন্স কম বেশি জানি আমরা একটু বুঝবো, ডাক্তারটা তো ডাক্তার ভাই বোনেরা তো আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে দেখেন এই যে স্বামী স্ত্রীর একসাথে থাকার বদৌলতে আমি হয়েছি, আমরা হয়েছি, তাই না? আমাদের বাবা মা একসাথে, এটা কতটুকু, এটা কতটুকু, তাই না? সামান্য একটু। এই সামান্য একটু থেকে আমার মতো আপনার মতো 3.5 হাত, 90 কেজি, 100 কেজি আমাদের ওয়েট। আল্লাহু আকবার কাবীরা। ওই সামান্য একটু থেকে কোটি কোটি শুক্রদানা, শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু থেকে কোটি একবারে তাদের থাকার পরে কোটি কোটি শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু হয়েছে। ওই কোটি কোটি শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু থেকে আমি একজন। তার মানে আমার মতো এরকম কোটি কোটি শুক্রাণু ছিল মায়ের গর্ভে, সবগুলো বিনাশ হওয়ার পরে আমি আল্লাহ তাআলার রহমতে দুনিয়াতে আসছি। তাহলে দেখেন এটা কতটুকুর বিনিময়, চিন্তা করে দেখেছেন? একটু একটু চিন্তা করেন, কতটুকুর বিনিময়ে আমি, আপনি। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। চিন্তা করলে মাথা হ্যাং হয়ে যায় না? আল্লাহু আকবার। আমি আমার মায়ের পেটে একা ছিলাম না, কোটি কোটি শুক্রাণু ছিল, তাই না? কোটি কোটি ছিলেন আপনি। এই কোটি কোটি থেকে সবার সাথে আপনি যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করে আপনি বিজয়ী বেশে দুনিয়াতে আসছেন, আর বাকিরা ওখানেই বিনাশ হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার। সামান্য, সামান্য একটু থেকে আমাকে আপনাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। ইন্নাল্লাহা ফালিকুল হাব্বি ওয়ান নাওয়া, ইন্নাল্লাহা ফালিকুল হাব্বি ওয়ান নাওয়া, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ফালিকুল হাব্বি, তিনি হলেন শস্য দানা বিদীর্ণকারী, ওয়ান নাওয়া, এবং আটি তিনি বিদীর্ণ করেন। এই যে একটা ছোট্ট আম, ওই ছোট্ট আম আটি বের করে একটা গাছ বের করেন, একটা গাছ, অনেক আম গাছ আছে 200, 300, 500 বছর আগের গাছ। ইখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িত, এই যে দেখেন ইখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িত, ইখরিজু তিনি বের করেন, আল হাইয়া জীবন থেকে, জীবন্তকে, মিনাল মাইয়িতি মৃত থেকে, জীবন্তকে তিনি বের করেন মৃত থেকে। এই যে এটা ডিম, ডিম থেকে একটা মুরগির ডিম কিংবা একটা হাঁসের ডিম, হাঁসের ডিম থেকে একটা হাঁসের বাচ্চা বের হয়। তাহলে ইখরিজুল হাইয়া, তিনি হাঁসের বাচ্চাটাকে বের করেন, মিনাল মাইয়িতি, ওই ডিম থেকে, মানে মাইয়িত থেকে। একটা হাঁসের ডিম আপনি এখন ভাঙেন তো, ডিম এটার ভিতরে কি আপনি হাঁসের বাচ্চা পাবেন? এটা তো আমি এখন এটা মামলেট করে খেয়ে ফেলতে পারি, তাই না? কিন্তু এটা থেকে তো আল্লাহ তাআলা একটা হাঁসের বাচ্চা বের করছেন। তাহলে ছিল কোথায়? আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। একটা মুরগির ডিম, এখন এটা মুরগি বের করলো তার পেট থেকে। তো এটাকে এখন আমরা ভাঙলাম, ভাঙলে কি মুরগির বাচ্চা পাবো? পাবো না। ঠিকই, এটা হয়তো 21 দিন কিংবা 28 দিন মুরগি এটাকে তা দিবে, গরম দিবে, তারপর এটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা সময়ের ব্যবধানে একটা মুরগির বাচ্চা পয়দা করে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ইখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িতি,
তিনি আল্লাহ হাইয়াকে বের করেন, জীবন্তকে, মিনাল মাইয়িতি ওই মৃত থেকে। জীব ওই ডিমটা কিন্তু মৃত ছিল, ওটা থেকে হাঁসের বাচ্চা, মুরগির বাচ্চা বের হয়েছে। চিন্তা করে দেখেছেন? সুবহানাল্লাহিল আযীম। ইখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িতি, ইখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িতি, ওই যে শুক্রাণু ডিম্বাণু, এটাও তো মৃত, এটাও কি মৃত। এটা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বানিয়েছেন। ওয়া মুখরিজুল মাইয়িতি, এবং তিনি নির্গতকারী প্রাণহীনকে, মিনাল হাইয়্যি জীবন্ত থেকে, জীবন্ত থেকে তিনি মৃত বের করেন। এই যে মায়ের পেট থেকে মৃত সন্তান বের হয় না? আল্লাহু আকবার। মায়ের পেট থেকে জীবন্ত সন্তান, মায়ের পেট থেকে আবার মৃত সন্তান আল্লাহ তাআলা বের করেন। মুখরিজুল মাইয়িতি, আল্লাহ যদি আমাকে আমার মায়ের পেট থেকে মৃত করে বের করতেন, একটু চিন্তা করেন, আপনাকে যদি আপনার মায়ের গর্ভ থেকে মৃত করে বের করতেন, মুখরিজুল মাইয়িতি মিনাল হাইয়্যি, যদি 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 এতটুকু এতটুকু দেখেন, এতটুকু এতটুকু যদি আমার উপরে প্রযোজ্য হতো, আপনার উপরে প্রযোজ্য হতো, তাহলে আপনাকে আর কোথায় পাওয়া যেত বলেন? এই যে এতটুকু, এই আমি যতটুকু সিলেক্ট করে রাখছি, এতটুকুরে যদি আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে, আমার উপরে প্রয়োগ করতেন, এই যে অমুখরিজুল মাইয়িতি, তিনি প্রাণহীনকে বের করেন, মিনাল হাইয়্যি, তার প্রাণহীন মানে মৃত, তার মানে আমি, সাপোজ, মিনাল হাইয়্যি মানে আমার জীবন্ত মায়ের পেট, আমার জীবন্ত মায়ের পেট থেকে যদি আমাকে মৃত অবস্থায় বের করতেন, আল্লাহু আকবার। এইগুলো চিন্তা করলে দুনিয়াতে কি আর কেউ মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি করতে পারে? এই জন্য কোরআন পড়া কত দরকার, চিন্তা করে দেখেন, কোরআন পড়া কত দরকার। এইগুলো যদি চিন্তা করতো, তাহলে কালকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মারামারিটা হলো, এই মারামারিটা কি কোনোদিন হতো? এটা যদি কারো মাথায় থাকতো যে ওয়ামুখরিজুল মাইয়িতি মিনাল হাইয়্যি, যে তিনি প্রাণহীনকে বের করেন জীবন্ত জায়গা থেকে, জীবন্ত জায়গা থেকে প্রাণহীনকে বের করেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে যদি এইটার মধ্যে নিয়ে যেতেন, তাহলে আমার অস্তিত্ব কি দুনিয়া দেখতো? আমি কি দুনিয়ার অস্তিত্ব দেখতে পেতাম? কখনোই না। ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون, এটা হচ্ছে, এই হচ্ছেন আল্লাহ, ফাআন্না তুফাকুন, অতএব তোমরা কোন দিকে ঘুরপাক খাচ্ছ। ফালিকুল ইসবাহ, ফালিকুল ইসবাহ, ফালিকুল ইসবাহ, তিনি হলেন রাতের শেষে অন্ধকারের, ফালিকুল ইসবাহ, তিনি বিদূর্ণকারী, রাতের শেষে অন্ধকারের আবরণ, রাতের শেষে অন্ধকারের আবরণটা তিনি দূরে সরিয়ে দেন। কে? এত গভীর রাতের অন্ধকার, এটা কে সরাইয়া দিল? আপনি চিন্তা করে দেখেন, এই যে সারা রাত, গভীর রাত, এগুলো আসলে গ্রামে থাকলে এটা আপনি রিয়েলাইজ করতে পারবেন, শহরে এটা রিয়েলাইজ করাটা একটু টাফ, কারণ শহরে তো আর রাত হয় না, শহরে দিন রাতেই দিন, দিনেও আলো রাতেও আলো। এটা গ্রামে আপনি একটু রিয়েলাইজ করতে পারবেন। ফালিকুল ইসবাহ, তিনি হলেন বিদীর্ণকারী, প্রভাতের জন্য রাতের শেষ অন্ধকারের আবরণটাকে তিনি দূর করে দেন। তাহলে রাতের, এই যে এখন রাত শুরু হলো, কয়েক ঘন্টা পরে আবার যা আলোকিত হবে, এই রাতকে সরিয়ে দিল কে? ওয়াজআলাল লাইলা সাকানা, আর তিনি সৃষ্টি করেছেন রাতকে, সাকানান, বিশ্রামের জন্য। রাতকে তিনি আমাদের জন্য বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। রাত হলো বিশ্রামের জন্য, রাত হলো বিশ্রামের জন্য। ওয়াশ-শামসা ওয়াল কামারা হুসবানা, আর তিনি নির্ধারিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে গণনার জন্য। রাত, সূর্য যায়, চন্দ্র আসে, চন্দ্র যায়, সূর্য আসে, এইভাবেই তো গণনা হয়। 1 তারিখ, 2 তারিখ, 3 তারিখ, একটার পরে একটা যায়, যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে। যালিকা তাকদীরুল আজিজিল আলিম, যালিকা, এটা হলো তাকদীর, নির্ধারিত, আল আজিজিল আলিম, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে।
এটা হলো নির্ধারিত। তিনি যিনি জাআলা সৃষ্টি করেছেন লাকুম তোমাদের জন্য আন-নুজুমা নক্ষত্রগুলোকে লিতাহতাদু যেন তোমরা পথ পাও বিহা এই নক্ষত্র দ্বারা ফি যুলুমাতিল বাররি ওয়াল বাহর স্থলে এবং জলে, জলে আর স্থলে। قد فصلنا الآيات নিশ্চয়ই আমরা বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করেছি নিদর্শনগুলোকে লিকাওমি ইয়ালামুন যারা জ্ঞান রাখে ওই জ্ঞান রাখনেওয়ালা সম্প্রদায়ের জন্য। ওয়াহুয়াল্লাযী তিনি সে আল্লাহ যিনি আনশাকুম তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ওয়াহুয়াল্লাযী তিনি সে আল্লাহ আল্লাযী যিনি আনশাকুম তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মিন নাফসিন ওয়াহিদা এক ব্যক্তি থেকে। তিনি সে আল্লাহ যে আল্লাহ তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন মিন নাফসিন ওয়াহিদা আদম আলাইহিস সালাম থেকে। ওয়াহুয়াল্লাযী আনশাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদাতিন ফামুস্তাকাররু ওয়া মুস্তাওদা অথবা বাসস্থান ও মুস্তাওদা এবং গচ্ছিত রাখার স্থান মানে নির্ধারিত করেছেন। বাসস্থান আর চলে যাওয়ার সময় স্থান তিনি নির্ধারিত করেছেন। মানে কতদিন দুনিয়াতে বসবাস করবা, আবার কতদিন পরে এখান থেকে চলে ওখানে যাবা, এই সব কিছু আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করে রেখেছেন। নিশ্চয়ই আমি বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করি আয়াত নিদর্শনগুলোকে লিকাওমি ইয়াফকাহুন তাদের জন্য যারা অনুধাবন করে। ওয়াহুয়াল্লাযী তিনি সে আল্লাহ যিনি আনজালান অবর্ষণ করেন মিনাস সামা আকাশ থেকে মা আন পানি ফাআখরাজনা অতঃপর আমরা বের করেছি বিহি ওই পানি দিয়ে নাবাতা কুল্লি শাইইন সব জিনিসের উদ্ভিদ অর্থাৎ সব উদ্ভিদ ওই পানি দিয়ে আমি বের করেছি। ফাআখরাজনা মিনহু অতঃপর আমরা বের করেছি তা থেকে খাদিরা সবুজ ক্ষেত বৃক্ষ নুখরিজু মিনহু হাব্বা তা থেকে আমরা শস্য দানা বের করি মুতারাকিবা গণ সন্নিবিষ্ট বা পরস্পর চড়ানো পরস্পর জড়ানো ওয়া মিনান নাখলি এবং খেজুর গাছ এগুলো আমি বের করি মিন তলইহা তার মাটি থেকে কিনওয়ান খেজুরের থোকা বা গোছা বের করি দানিয়াতিন ঝুলন্ত বা ভারে নুয়ে পড়ে খেজুরের ভারে চারদিকে গাছটা নুয়ে পড়ার মতো অবস্থা। ও জান্নাতিন এবং বাগানগুলো মিন আনাবিন আঙ্গুর ওয়া যাইতুন জয়তুন ওয়ার রুম্মান আনার সব এখানে বেশ কিছু ফলের নাম আল্লাহ তাআলা নিয়ে এসেছেন। এগুলো আমি আকাশ থেকে ওই যে পানি নাজিল করি ওই পানি দিয়ে এগুলো জমিন থেকে আমি তোমাদের জন্য কি করি উদ্গত করি। মুশতাবিহাও ওয়া গায়রা মুতাশাবিহি মুতাশাবিহিন সদৃশ্য নয়, মুশতাবিহান ওয়া গায়রা মুতাশাবি আবার মানে কোনটা একটার সাথে আরেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ ওয়া গায়রা মুতাশাবি আবার কোনটা আরেকটার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। উনজুরু অতএব তোমরা লক্ষ্য করো ইলা সামারাতিন তার ফলের বা সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রতি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রতি লক্ষ্য করো। ইযা আসমারা যখন তা ফলবান হয় ওয়ায়ানহি এবং তা পরিপক্ক হতে থাকে। ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতিন লিকাওমিন ইউমিনুন ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতিন লিকাওমিন ইউমিনুন ইন্না ফি যালিকুম নিশ্চয়ের মধ্যে রয়েছে আল আয়াত অবশ্যই নিদর্শন লিকাওমি ইউমিনুন যারা ঈমান আনে তাদের জন্য, ঈমান যারা আনে তাদের জন্য এটার মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। ওয়াজআলু লিল্লাহি শুরাকা আল জিন্না ওয়া খালাকাহুম ওয়াজআলু আর তিনি বানিয়েছেন লিল্লাহি আল্লাহর জন্য শুরাকা অংশীদার। ওয়াজআলু লিল্লাহি শুরাকা আল জিন্না তিনি অতঃপর ওয়াজআলু আর তারা বানিয়েছে লিল্লাহি আল্লাহর জন্য শুরাকা অংশীদার আল জিন্না জিনদেরকে, তারা জিনদেরকে আল্লাহ তাআলার অংশীদার বানিয়েছে। ওয়াজআলু লিল্লাহি শুরাকা আল জিন্না খালাকাহুম অথচ আল্লাহ তাআলা তো ওই জিনকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আখারাকু এবং তারা রচনা করেছে বা অপবাদ দিয়েছে লাহু আল্লাহ তাআলার জন্য বানিনা ওয়া বানাত আল্লাহ তাআলার পুত্র সন্তান আছে ওয়া বানাতিন এবং কন্যা সন্তান আছে। এই মর্মে তারা আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করেছে। বেগাইরি ইলমিন মূর্খতাবশত অজ্ঞতাবশত
সুবহানাহু ওয়া তাআলা আম্মা ইউশরিকুন। সুবহানাহু মহিমান তিনি আল্লাহ ওয়া তাআলা এবং সমুন্নত, আম্মা ইয়াসিফুন তারা যা রচনা করে, তারা যা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে বলে, এইগুলো থেকে তিনি মহিমান্বিত এবং সমুন্নত। বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, বাদিউন তিনি স্রষ্টা, আস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আসমান এবং জমিনের। আন্না ইয়াকুনু লাহু ওয়ালাদ, আন্না কি রূপে হবে তার জন্য কোন সন্তান, আন্না ইয়াকুনু লাহু ওয়ালাদ তার জন্য কি রূপে সন্তান হবে, ওয়ালাম তাকুল লাহু সাহিবা অথচ তার জন্য নেই কোনো সঙ্গিনী। আল্লাহ তাআলার জন্য কি রূপে সন্তান হবে অথচ তার তো কোনো স্ত্রী নাই, সাহিবা মানে স্ত্রী মানে সঙ্গী। ওয়া খালাকা কুল্লা শাই অথচ তিনিই তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, আবার তার সন্তান হয় কি করে। ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইইন আলিম তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত অবহিত। যালিকুমুল্লাহু রাব্বুকুম এই হচ্ছেন আল্লাহ তোমাদের, যালিকুমুল্লাহু রাব্বুকুম এই হচ্ছেন আল্লাহ, তিনি তোমাদের রব, লা ইলাহা ইল্লাহু তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, খালিকু কুল্লি শাই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর তিনি সৃষ্টি করেনওয়ালা, খালিকু কুল্লি শাই ফাখালিকু কুল্লি শাই ফা'বুদুহু অতএব তোমরা তার ইবাদত করো, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ওয়াকিল আল্লাহ তাআলা তিনি সব জিনিসের উপরে উকিল, তত্ত্বাবধায়ক। আল্লাহ তাআলা তিনি সব জিনিসের উপরে উকিল বা তত্ত্বাবধায়ক। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ওয়াকিল লা তুদরিকুহুল আবসার না পেতে পারে তাকে দৃষ্টি সমূহ, অর্থাৎ দুনিয়ার কোন দৃষ্টি আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পারে না। লা তুদরিকুহুল আবসার ওয়া হুয়া ইউদরিকুল আবসার আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সকল দৃষ্টিকে সকল দৃষ্টির মালিক তিনি, সকল দৃষ্টিকে তিনি দেখেন, দুনিয়ার কোন দৃষ্টি আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পায় না। ওয়া হুয়াল লাতীফুল খাবীর কেন তিনি দুনিয়ার সকলকে দেখেন, যেহেতু যেহেতু তিনি হলেন আল লাতীফ সূক্ষ্মদর্শী, আল খাবীর তিনি সম্যক অবহিত। ওয়া হুয়াল লাতীফুল খাবীর ক্বাদ জাআকুম নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে, বাসাইরু প্রত্যক্ষ প্রমাণ, মির রাব্বিকুম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। ক্বাদ জাআকুম বাসাইরু মির রাব্বিকুম ক্বাদ জাআকুম নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে, বাসাইরু প্রত্যক্ষ প্রমাণ, মির রাব্বিকুম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। আমান আবসারা অতএব যে ব্যক্তি দেখবে, ফালিনাফসিহি সে তো তার নিজের জন্যই দেখবে। দেখবে মানে কি, যে কাজ করবে নিজের জন্যই তো সে কাজ করবে। ওয়ামান আমিয়া আর যে ব্যক্তি কাজ না করে অন্ধ হয়ে থাকবে, ফালাইহা ওই অন্ধ হওয়ার অপরাধ তার উপরে বর্তাবে, তার বিরুদ্ধে গিয়ে পড়বে, ওই ক্ষতি তার উপরেই আসবে। ওয়ামা আনা আলাইকুম বিহাফিজ আর আমি নই তোমাদের উপরে কোন রক্ষক। নবীকে বলে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা, হে আপনি বলে দেন আমি তোমাদের কোন রক্ষক নই। ওয়ামা আনা আলাইকুম বিহাফিজ আমি তোমাদের কোন রক্ষক নই। وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك আর এভাবে نصرف আমরা বারবার বর্ণনা করি আল আয়াত নিদর্শনগুলোকে। وكذلك نصرف الآيات আর এভাবে বারবার নিদর্শনগুলোকে আমি আল্লাহ বর্ণনা করি। وكذلك نصرف الآيات আর আমি আল্লাহ বারবার নিদর্শনগুলোকে বর্ণনা করি। ওয়ালিয়াকুলু এবং যেন তারা বলতে না পারে, দারাস্তা তুমি পড়েছো, তুমি পড়ে এসেছো কারো কাছ থেকে, মানে তুমি এই কোরআনটা হয়তো তোমাকে রাতের গভীরে শিক্ষা দিয়েছে, তুমি পড়ে সারাদিন ব্যাপী আমাদেরকে এটা শোনাও। ওয়ালিনু ভাই এটা যেন তারা বলতে না পারে, এই জন্য বারংবার আমি নাজিল করি, এভাবে বিস্তারিত আমি বারবার বর্ণনা করি। ওয়ালিয়াকুলু এবং তারা যেন না বলতে পারে তুমি পড়ে এসেছো কারো কাছে। ওয়ালিনুবাইয়িনাহু এবং যেন আমরা স্পষ্ট বর্ণনা করি তা লিকাউমি ইয়ালামুন যারা জ্ঞান রাখে ওই সেই সকল সম্প্রদায়ের জন্য। ইত্তাবি মা উহিয়া ইলাইক ইত্তাবি ও নবী আপনি অনুসরণ করুন, মা উহিয়া ইলাইক
যা আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে, ওহী করা হয়েছে, আপনি তার অনুসরণ করুন। মির রব্বিকা, আপনার রবের তরফ থেকে, আপনার রবের তরফ থেকে যা কিছু নাজিল করা হয়েছে আপনি তার অনুসরণ করুন। ইত্তাবি' মা উহিয়া ইলাইকা মির রাব্বিক লা ইলাহা ইল্লা হু, তিনি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। ওয়া আ'রিদ, আর আপনি অপেক্ষা করুন বা মুখ ফিরিয়ে রাখুন, আনিল মুশরিকিন, মুশরিকদের থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। ওয়ালা আল্লাহ ওয়ালাউ শা আল্লাহ, আর যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, মা আশরাকু, তারা শিরিক করতো না। যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন তাহলে তারা শিরিক করতো না, শিরিক করতে পারতো না। ওয়ালাউ শা আল্লাহু মা আশরাকু, যদি এই জাতীয় আয়াত আরো একাধিকবার গেছে পিছনে। যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন সব আল্লাহর গোলামি করতো, সবাই আল্লাহর গোলামি করতো, কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধে যেত না। যদি ঠিকই এমন হতো যে আল্লাহ তাআলা ধরে ধরে এনে সবাইকে একেবারে আল্লাহর গোলামির মধ্যে বাধ্য করতো, তাহলে তার জাহান্নামের ছিল না, জাহান্নামের প্রয়োজন ছিল না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের রাস্তা কোনটা, গুমরাহির রাস্তা কোনটা, আমাদের সামনে তিনি ক্লিয়ার করে দিয়েছেন। ওয়ামান শাআ ফালিয়ুমিন ওয়া মান শাআ ফালিয়াকফুর, যার ইচ্ছা সে হেদায়েতের রাস্তা গ্রহণ করুক, যার ইচ্ছা সে গুমরাহির রাস্তা গ্রহণ করুক। ওয়ালাউ শাআ আল্লাহু মা আশরাকু, ওয়ালাউ শাআ আল্লাহ, যদি ইচ্ছা করতেন আল্লাহ তাআলা, মা আশরাকু, তারা তো শিরক করতো না। ওয়া মা জাআলনাকা আলাইহিম হাফিজা, ও নবী আমি আপনাকে তাদের উপরে হেফাজতকারী হিসেবে নিযুক্ত করি নাই। ও নবী, ও নবী, আমি আপনাকে তাদের উপরে হেফাজতকারী, সংরক্ষণকারী হিসেবে নিযুক্ত করি নাই। আপনি তাদের সবকিছু দেখভাল করবেন, সবকিছু দেখাশোনা করবেন, এই জন্য আমি আপনাকে তাদের উপরে প্রেরণ করি নাই। ওয়ামা আনতা আলাইহিম বিওয়াকিল, এবং আপনি তাদের উপরে কোনো অভিভাবক নাই। অভিভাবক যদি আপনি হন তাহলে তার দায়ভার আপনার উপরে থাকে, তাই না? তার ভালো মন্দ, সুখ দুঃখ, এগুলো আপনাকে দেখতে হয়, এগুলো আপনাকে দেখতে হয়, জবাবদিহির কাঠগড়ায় আপনাকে দাঁড়াতে হবে। এই জন্য নবীকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ও নবী আপনি তাদের অভিভাবক নন, আপনি তাদের হেফাজতকারীও আপনি নন, যে তারা যদি জাহান্নামে যায় এই জন্য আপনাকে গ্রেফতার করা হবে, জবাবের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। ব্যাপারটা এরকম না। আপনি তাদের উপরে হেফাজতকারীও নন, আপনি তাদের উকিলও নন। অতএব আপনার দায়িত্ব হলো, এই যে আমরা এই সাতপাড়ার তৃতীয় পৃষ্ঠা অর্থাৎ দ্বিতীয় এই ক্লাসে আমরা পড়েছি যে ওয়ামা আলার রাসূল ইল্লাল বালাগ, রাসূলের উপরে দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। রাসূলের উপরে দায়িত্ব কি? শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। রাসূল লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির, আপনি তাদের উপরে দারোগা হয়ে আসেন নাই, একবারে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দিবেন, ঠান্ডা করে আপনি তাদেরকে কোরআনের বিধান পালন করাবেন, এই জন্য আপনাকে প্রেরণ করা হয় নাই। ইন্নামা আনতা নাযীর, আপনি কেবল একজন ভয় প্রদর্শনকারী। ওয়ালা তাসুব্বুল্লাযীনা ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহি ফায়াসুব্বুল্লাহ ওয়ালা তাসুব্বু, আর তোমরা গালি দিবে না আল্লাযীনা ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহ, যারা গালি দেয়, যারা আহ্বান করে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিবে না। এই জন্য যারা শিরক করে, অন্যায় করে, গুনাহের কাজ করে, আরো আরো অনাচার দুরাচার করে, তাদেরকে গালি দিতে নাই। গালি দিলে কোনো লাভ হবে? গালি দিলে তো লাভ হবে না, বরং এটা আবার হিতে বিপরীত হবে। ওয়ালা তাসুবুল্লাযীনা, ও নবী আপনি বলে দেন আপনার উম্মতদেরকে, ওয়ালা তাসুব্বু, তোমরা গালি দিবে না, আল্লাযীনা ইয়াদউনা, যারা ডাকছে, মিন দুনিল্লাহি, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে, ফায়াসুব্বুল্লাহ, তোমরা যদি তাদেরকে গালি দাও তাহলে তারাও গালি দিবে আল্লাহ তাআলাকে। ফায়াসুব্বুল্লাহ আদওয়াম বিগাইরি ইলমিন, সীমা লঙ্ঘন করে, এলেম নাই এই জন্য। সীমা লঙ্ঘন করে, এলেম না থাকার কারণে তারাও কি করবে? আল্লাহ তাআলাকে গালি দিবে, তারা উল্টো গালি দিবে। কানু ইয়ামালুনা, তারা কাজ করতো, আকসামু বিল্লাহ, এবং তারা আল্লাহ তাআলার নামে শপথ করতো, আকসামু বিল্লাহি জাহদা ঈমানিহিম, তাদের শপথগুলো ছিল কঠিন। লা ইন জাআতহুম, অবশ্যই যদি তাদের কাছে আসে, আয়াতুন, কোন নিদর্শন, লা ইউমিনুন্না, অবশ্যই তারা ঈমান আনবে, বিহা, এর উপর।
কুল ইন্নামাল আয়াত, ও নবী আপনি বলে দেন নিশ্চয়ই সকল নিদর্শন ইনদাল্লাহি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আসে। ওয়া মা ইউশআরুকুম, এবং কিসে তোমাদেরকে বোধগম্য করাবে, কে তোমাদেরকে জানিয়ে দিবে, ইন আন্নাহা ইযা জাআত লা ইউমিনুন, যে যখন আসবে তখন তারা তো তা ঈমানও আনবে না। এটা যখন, অর্থাৎ ওই আযাব ও গজব যখন আসবে তখন তাদেরকে আর বাঁচাবে কে? আর ওই যখন তারা ঈমান আনবে না, তার মানে কি, যখন তারা ঈমান আনবে ওই ঈমান তো কোনো কাজ দিবে না, এই ঈমান তো কোনো কাজ দিবে না। কুল ইন্নামাল আয়াতু ইনদাল্লাহ, ও নবী আপনি বলে দেন ইন্নামাল আয়াতু ইনদাল্লাহ, সব নিদর্শন আসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। ওয়া মা ইউশআরুকুম, এবং কে তোমাদেরকে বোধগম্য করাবে, আন্নাহা ইযা জাআত লা ইউমিনুন, যে তা যখন আসবে তখন তারা তা ঈমান আনবে না। ওয়া নুকাল্লিবু আফইদাতাহুম ওয়া আবসারাহুম, ওয়া নুকাল্লিবু আফইদাতাহুম ওয়া আবসারাহুম, ওয়ানুকাল্লিবু, আর আমরা ফিরিয়ে দেব, আফইদাতাহুম তাদের অন্তরগুলোকে, ওয়া আবসারাহুম এবং তাদের দৃষ্টিগুলোকে আমরা ফিরিয়ে দেব, কামা লাম ইউমিনু, যেমন তারা ঈমান আনেনি, বিহি তার উপর, আউওয়ালা মাররা প্রথমবার, ওয়া নাযারুহুম, আর আমরা তাদেরকে ছেড়ে দেব, ফি তুগয়ানিহিম ইয়ামাহুন, তাদের সীমা লঙ্ঘনের উপরে আমরা তাদেরকে ছেড়ে দেব, وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, তাদের সীমা লঙ্ঘনের উপরে আমরা তাদেরকে ছেড়ে দেব। জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। আপনাদেরকে কুইজের লিংক দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করুন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মতো আমরা শেষ করলাম। ইনশাল্লাহ আমরা এই পাড়ার প্রথম রিভিউ ক্লাস আগামী জুমাবার ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক, কোরআনের উপর আমাদেরকে আমিত্ব থাকার তৌফিক এনায়েত করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.